ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनोभिः व्यसेम देवहितै यदायो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताख्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवभयुनानि विद्वान् युजोऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भो इष्टं ते नमभुक्तिं विदेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देवभयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो वो इष्टं ते नमभुक्तिं विदेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शोरैषभ्यो अतिव्याधे महारथो जायताम् दोग्ध्रीन् धेनुर्वोढान् नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रथे स्थः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणम् मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम नमस्ते गुरुजी Sri Ram. So we are just with the Taittiriya Samhita belonging to Krishna Yajurveda, and where we have all mantras in prose, and the Taittiriya Samhita is known for the admixing of the Brahmana section also. So, but in Shukla Yajurveda, the Brahmana, that is explanatory part of the mantras, is separate. That's why that is called Shukla, and this is called Krishna. There are so many points which will differentiate these two Yajurvedas, because the division in the Yajurveda, there is only Yajurveda which has the division into Krishna and Shukla, but otherwise all Vedas are same. But of course, there are so many common mantras between Shukla and Krishna Yajurveda, and that itself is a wonderful study. And we made a comparison between, otherwise called as the concordance of these mantras and so on. So now we are in the first kanda, and we are in the fourth prapataka and 43 kandikas, and further divisions in that. So this is what we say: 1, 4, 43, and first mantra. And Yajya Puronavakyaha, and in conclusionally, there will be a kind of Yajya Puronavakya recitation, because we have completed the such mantras and also the offerings of the Soma juice to respective gods, more than 40 people. Gods are invited,
and to them soma rasa is given. So soma and then tuppa, or the clarified butter, ghee. These are the two staple food for the gods. Of course, there are so many other dravyas. ಆಹುತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಚರು ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಶ್ರೌತಕೋಶ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಶ್ರೌತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ many more details regarding the yagna, because yagna is a very big subject. In fact, NCB Nath ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಆಡ್ಯೂಲ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ he was trying to tell us almost the historical background behind the yagna. And on the other hand, there are main yagnas which are called pancha yagnaha. The other day, I think I have posted the pancha yagnas in our WhatsApp group. But actually, I want all the members of our should read these mantras which are being put in the WhatsApp group, and so that we come to understand how many yagnas which are really useful and to be done. For example, we have got Pancha Mahayagnaha, and these are called as Sattvika karmas, and we have got Deva Yagna, Pitru Yagna, Brahma Yagna, Manushya Yagna, Bhuta Yagna. So these are the Pancha Mahayagnas. So we have got to do all that with these things. Apart from that, these are small Sattvikas, but we have got really larger sacrifices. And the largest sacrifice is the Satra Yaga anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. But Ashwamedha Yaga, then we have got Agnisayana, building the fire altar, then Rajasuya, Vajapeya, ivella yagnaಗಳು. So with all that knowledge, let us come now to the mantra Dakshina Soma Rushi 1,443.1. I think we have got to explain all these things, but anyway, we'll read once and then give you the gist of the mantra, so that mantra artha gnana is very important. Because Yaskacharya, who is the author of the Niruktam etymology, and before that we have Nighantu, Veda Artha Nighantu, and Nighantu and Yaska. Nighantu was written by, so I forgot the name of the author, I just get back. So these are all very important, Vedanga Jyotisha, and these are all the angas. See that Nighantu or this Nirukta, Vyakaranam, Kalpam, Jyotisham, and Chandasu, they're all the 6 angas to Veda. Unless you are familiar with the knowledge of the Vedangas, difficult to give the interpretation of the Veda mantras, because yakandre ಈ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಂ is different from the classical Sanskritam which you see in Kalidasa, Bhabhuti, and all later Sanskrit and other poets. So they are classical Sanskrit anta. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ is available in 3 divisions actually. Some differences are there, although the same, which we call as Vedic Sanskrit, Epic Sanskrit, and then classical Sanskrit. And so the meanings for words will keep varying from these 3, and therefore ನಮಗೆ ವೇದ ವ್ಯಾಕರಣ, Vedic grammar, MacDonald ಅವರೆಲ್ಲ Vedic grammar, ಆಮೇಲೆ we have got epic grammar also, and then classical grammar, that Panini and all these people are there. But these grammars are all round belonging, and so that's a different section. Now, ಅಂದರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ವೇದಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ necessarily be acquainted with the angas or the members of the Veda. Now let us recite the mantra 1-4-43-1. ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ. ಓಂ ಉದುತ್ಯಂ ಜಾತವೇದಸಂ ಓಂ ಉದುತ್ಯಂ ಜಾತವೇದಸಂ ಓಂ ಉದುತ್ಯಂ ಜಾತವೇದಸಂ ದೇವಂ ವಹಂತಿ ಕೇತವಃ ಏವಂ ವಹಂತಿ ಕೇತವಃ ದೇವಂ ವಹಂತಿ ಕೇತವಃ ದೃಶೇ ವಿಶ್ವಾಯ ಸೂರ್ಯಂ ದೃಶೇ ವಿಶ್ವಾಯ ಸೂರ್ಯಂ ದೃಶೇ ವಿಶ್ವಾಯ ಸೂರ್ಯಂ ಚಿತ್ರಂ ದೇವಾನಾಮುದಗಾದನೀಕಂ ಚಿತ್ರಂ ದೇವಾನಾಮುದಗಾದನೀಕಂ ಚಿತ್ರಂ ದೇವಾನಾಮುದಗಾದನೀಕಂ ಚಕ್ಷುರ್ಮಿತ್ರಸ್ಯ ವರುಣಸ್ಯ ಚಕ್ಷುರ್ಮಿತ್ರಸ್ಯ ವರುಣಸ್ಯ ಚಕ್ಷುರ್ಮಿತ್ರಸ್ಯ ವರುಣಸ್ಯ ಅಗ್ನೇಃ 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 ಆಪ್ರಾದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಅಂತರಿಕ್ಷಗುಂ ಆಪ್ರಾದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಅಂತರಿಕ್ಷಗುಂ ಆಪ್ರಾದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಅಂತರಿಕ್ಷಗುಂ ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮಾ ಜಗತಸ್ತಸ್ತುಷಶ್ಚ ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮ ಜಗತಸ್ತಸ್ತು ಸಶ್ಚ ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮ ಜಗತಸ್ತಸ್ತು ಶಶ್ಚ. So generally some students find it very hard. ಜಗತಸ್ತಸ್ಥುಷಶ್ಚ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ತರಹ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಗುಡ್ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯಂ. ದಟ್ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್. ಓಂ ಅಗ್ನೇನಯ ಸುಪಥಾರಾಯೇ ಅಸ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವಾನಿ ದೇವ ವಯುನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್. ಓಂ ಅಗ್ನೇ ನಯ ಸುಪತಾರಾಯೇ ಅಸ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವಾನಿ ದೇವ ವಯುನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್. ಅಗ್ನೇ ನಯ ಸುಪತಾರಾಯೇ ಅಸ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವಾನಿ ದೇವ ವಯುನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್. ಯುಯೋಧ್ಯಸ್ಮಜ್ಜುಹುರಾಣಮೇನೋ ಭೂಯಿಷ್ಠಾಂ ತೇ ನಮ ಉಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ. ಯುಯೋಧ್ಯಸ್ಮಜ್ಜುಹುರಾಣಮೇನೋ ಭೂಯಿಷ್ಠಾಂ ತೇ ನಮ ಉಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ. ಯುಯೋಧ್ಯಸ್ಮಜ್ಜುಹುರಾಣಮೇನೋ ಭೂಯಿಷ್ಠಾಂ ತೇ ನಮ ಉಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತ ಯಾರು ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಈಸ್ ದಿ ದೇವತ. ನೀವು ಕೊಡೋ ದಕ್ಷಿಣ ಇವತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಷಷ್ಠಿ ಅಲ್ಲನಪ್ಪ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಈಸ್ ದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಐ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೆಂಬರ್. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿವಂ ಗಚ್ಚ ಸುವಹಪತ ರೂಪೇಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದಕ್ಷಿಣ ಅದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪುರೋಹಿತ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಾಡ್ಸ್. It is flying up to the gods and they are pleased. And when they are pleased, they are going to give you remuneration or commensurate reward for that. So that's why ದಕ್ಷಿಣ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಇಂದು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ದಕ್ಷಿಣ ವೈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾಪ್ನೋತಿ.
ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಅದರ ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅರೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್, ಅವರು ಕೂಡ ತಾಂಬೂಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಪುರೋ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಶೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದಿ ಗಾಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಂ ಗಚ್ಚ ಸುವಹ ರೂಪೇಣ ಪತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಂ ಗಚ್ಚ, ಗೋ ಟು ದಿ ಹೆವೆನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪೇಣ ಸುವಹ ಪತ. ಪತ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೈ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈ ಅವೇ ಟು ದಿ ಹೆವೆನ್ಸ್, taking some form. That's why the Dakshina also assumes shapes and sizes. How do you say, sir? ಅಂದರೆ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್, if you give appropriately satisfactory dakshina and neither the priest nor the yajamana do not be jealous or do not be very much miserly there, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾನುಕೂಲಂ ಯಥಾಕಾಲಂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇದರ್ ದಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಗೈನಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ತೀಯಾ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪುರೋಹಿತರೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಅಂತ 30,000 ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ ಹೋಲಿಂಗಯ್ಯ? ಹೌದು ಗುರುಜಿ. So I have seen that kind of bargaining. And in fact, when I went to a place where that ಪಿತೃಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಶ್ರಾದ್ದ ಅದು ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುರೋಹಿತರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು 10 ಡೇಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು 10,000 ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಸೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಓನ್ಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್. ಆ ಪುರೋಹಿತರು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎನಿವೇ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪೇಣ ದಕ್ಷಿಣ ದಿವಂ ಗಚ್ಚ ರೂಪೇಣ ಸುವಹ ಪಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಅನ್ನೋದು ಪಥ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿದೇವ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷೀಸ್, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ರಹಸ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಂಬೂಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ತೋರಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪುರೋಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ದ್ರವ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ಸಲ ಅನ್ನೋರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಗಣಾನಾಂತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗೂ ಹವಾಮಹೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಸ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ರೂಪೇಣ ಪಥ. ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ದಕ್ಷಿಣ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎ ಫಾರಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಯನ್. ದಕ್ಷಿಣ ಈ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಕ್ಷಿಣೋ ಸಿಂಹೋ ಭೂತ್ವಾ ಹಿನಸ್ತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಬಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅಕೇಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಾನಂ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋದು ಯಜಮಾನರಿಗೆ. ಆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 500 ಅರೌಂಡ್ 600 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸರ್ ಏನು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ 1,000 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಹಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸಯ್ಯ ಇದು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಹುತಿ ಹಾಕೋದು, ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದು.
So it is a combined job. You are not alone reciting the mantras and doing it. ನಿಮಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 4 ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, ಆದರೂ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಕ್ಷಿಣ ರೂಪೇಣ ದಿವಂ ಗಚ್ಚ, ದಕ್ಷಿಣ ರೂಪೇಣ ಸ್ವಹ ಪಥ. ಸ್ವಹ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಯಾಕೆ ಜುಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಬ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯು. ಯಜ್ಞ, ಯಜ್ಞಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಜಮಾನ, ಋತ್ವಿಕ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇ ಶೇರ್ ದಿ ಯಜ್ಞ ಫಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆ ಯಜ್ಞ ಫಲವು ದಕ್ಷಿಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಬಗ್ಗೆನೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ ದಕ್ಷಿಣ, ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಕ್ಷಿಣ ಇನ್ ಯಜ್ಞ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದದ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಕಡು ದಕ್ಷಿಣಾಂ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾವಹ ಹಿರಣ್ಯಂ ಚ. ಸೊ ಅವ್ರ ವೇದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ನಾಮಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಕ್ಷಿಣ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೊನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಥಾಶಕ್ತಿವಾ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಅಂತ. ಯಥಾಶಕ್ತಿವಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ತರಹ ಮನೋಲೋಪನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ದಿವಂ ಗಚ್ಚ ರೂಪೇಣ, ದಕ್ಷಿಣ ರೂಪೇಣ ಸುವಹ ಪಥ. Yeah, now the other mantras you know that, and I don't want to explain them because already we have done. And again, now that's here, Babu. O rupam abhyai me vayasa vayaha. ಓಂ ರೂಪಂ ಅವ್ಯಯೇಮಿ ವಯಸಾ ವಯಂ. ಓಂ ರೂಪಮವ್ಯಯೇಮಿ ವಯಸಾ ವಯಂ ವಯಃ. ತುಥೋ ವೋ ವಿಶ್ವವೇದಾ ವಿಭಜತು ವರ್ಷಿಷ್ಠೆ ಅಧಿನಾಕೆ. ತುತೋ ವೋ ವಿಶ್ವವೇದಾ ವಿಭಜತು ವಶಿಷ್ಠೈ ಅಧಿನಾಕೆ. ತುತೋ ವೋ ವಿಶ್ವವೇದಾ ವಿಭಜತು ವಶಿಷ್ಠೈ ಅಧಿನಾಕೆ. ಏತತ್ತೇ ಅಗ್ನೇ ರಾಧಾ ಏತಿ ಸೋಮಚ್ಯುತಂ. ಏತತ್ತೇ ಅಗ್ನೇ ರಾಧಯೇತಿ ಸೋಮಚ್ಯುತಂ. ಏತತ್ತೇ ಅಗ್ನೇ ರಾಧಯೇತಿ ಸೋಮಚ್ಯುತಂ. ತನ್ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಪಥಾನಯ ನಯ. ತನ್ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಪಥಾನಯ ತಸ್ಯ. ತನ್ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಪಥಾನಯ ನಯರ್ತಸ್ಯ. ಋತಸ್ಯ ಪಥಾ ಪ್ರೇತಿ ಪ್ರೇತ. ಋತಸ್ಯ ಪಥಾ ಪ್ರೇತಸ್ಯ ಪ್ರೇತ. ಋಸ್ಯ ಪಥಾ ಪ್ರೇತ. ಋತಸ್ಯ ಪಥಾ ಪ್ರೇತ. ಋತಸ್ಯ ಪಥಾ ಪ್ರೇತ. ಋತಸ್ಯ ಪಥಾ ಪ್ರೇತ. ಚಂದ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಯಜ್ಞಸ್ಯ. ಚಂದ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಯಜ್ಞಸ್ಯ. ಚಂದ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಯಜ್ಞಸ್ಯ. ಪಥಾ ಸುವಿತಾ ನಯಂತಿ. ಪಥಾ ಸುವಿತಾ ನಯಂತಿ. ಪಥಾ ಸುವಿತಾ ನಯಂತಿ. ನಯಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಮಧ್ಯ
ರಾಧ್ಯಾಸಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಧ್ಯರಾಧ್ಯಾಸಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಧ್ಯ ರಾಧಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಾಸಂ ಋಷಿಮಾರ್ಷೇಯಂ ಋಷಿಮಾರ್ಷೇಯಂ ಋಷೇಮಾರ್ಷೇಯಂ ಪಿತೃಮಂತಂ 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 ಪೈತೃಮತ್ಯಗುಂ ಪೈತ್ರಮತ್ಯಗುಂ ಪೈತ್ರಮತ್ಯಗುಂ ಸುಧಾತು ದಕ್ಷಿಣಂ ಸುಧಾತು ದಕ್ಷಿಣಂ ಸುಧಾತು ದಕ್ಷಿಣಂ ವಿಸುವಃ ಪಶ್ಯವ್ಯಂತರಿಕ್ಷಂ ವಿಸುಭಾ ಪಶ್ಯಾವ್ಯಂತರಿಕ್ಷಂ ವಿಸುಭ ಪಶ್ಯಾವ್ಯಂತರಿಕ್ಷಂ ಯತಸ್ವಾ ಸದಸ್ಯೈಃ ಯತಸ್ವಾ ಸದಸ್ಯೈರ್ ಯತಸ್ವಾ ಸದಸ್ಯೈರ್. So some more knowledge we are introduced in this mantra regarding the dakshina. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಸುಧಾತು ದಕ್ಷಿಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಕ್ಷಿಣ? ದಕ್ಷಿಣಂ, ದಕ್ಷಿಣ ಅನ್ನೋದು ಸುಧಾತು, ಸುವರ್ಣಂ, ಬಂಗಾರು, ತುಂಬ ಪ್ರಶಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಇಲ್ಲದೆ ಪುರೋಹಿತರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಊಟ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಯಜಮಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅದರಿಂದ ಸೊ ವಯಃ ರೂಪಂ ವಯಸ ಅಭ್ಯೈಮಿ ವಹ. ಸಿ ದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಬರ್ಡ್. ವಯಃ ಅಂದರೆ ಬರ್ಡ್, it becomes a bird. So assuming the form of a bird, it will fly up to that. So Rupam Abhyami Tuthovo Vishwaveda Vibhajatu and Varshishte Adhinake. See, Nakaloka, Swargaloka, Juloka, so many, and all the heaven is having different Parya Shabdas, but I think these are all the different layouts and regions in Sargaloka. So Nakameti Vidhuta Papma is one. Swarginaha Bhavanti, andre Swarginaha ಅನ್ನುವಾಗ ದೇವತರು ಇರೋ ಜಾಗ. In fact, in Upanishad, we come across the information when I think probably in the Prashnopanishad, when gods and Manushyas and other people were created, they were also given the placement. So Devataಗಳಿಗೆ Juloka is the placement. They are allowed to stay in the Swargaloka. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮರ್ಚಲೋಕ, land of death, Marchaloka, Bhuloka. And for the other Rakshasas and other people, the land, Netherlands ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪಾತಾಳ ಲೋಕ. ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಗಳು ಈ ಮೂರು ಜನರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಭೂಲೋಕ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿವೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ either to ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾಡನ್ ಟು ಪಾತಾಳ ಲೋಕ. ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಜೈಲ್ ತರಹ, ಏನು ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಇರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಎನಿವೆ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೋಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೇದ ಪಂತ್ರಗಳಿದೆ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ ವಯಃ ವಹ ರೂಪಂ ಅಭ್ಯೇಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಜತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಂಗಿದೆ ನಾಕಲೋಕ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಿಷ್ಠೇ ಅಧಿಲೋಕೆ ಭಜತು. ಸೊ ನನಗೆ ವರ್ಷಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಆ ನಾಕಲೋಕಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಕಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಅಗ್ನಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ದಿ ಅಗ್ನಿ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್, ಹೌ ಫಾರ್ ಹಿ ವುಡ್ ಗೋ. ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಯೇ ಬೃಹತೆ ನಾಕಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಗಳು ಹಾಕುವಾಗ
ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಗ್ನಯೇ ಬೃಹತೆ ನಾಕಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಬೃಹತೆ ಅಗ್ನಯೇ. ಅಗ್ನಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಂದರೆ he will immediately transfer all your punya karmas up to the Nakaloka, because his access Nakaloka is the almost like Maluru to before Bangalore, or when once Maluru bandre hawa change agate Bangalore, or when you come to Cantonment railway station or something like that, and then you are in Bangalore, but you are in a layout in a division of the Bangalore. So like that, ಈ ನಾಕಲೋಕ I think is also a division in the ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ or ದ್ಯುಲೋಕ. ಸೊ ಅದು ವರ್ಷಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ನಾಕಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಭಜತು ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನೇ ಏತತ್ತೇ ರಾಧಾ. ನೋಡಿದ್ರ, ಅಯ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ, ಈ ರಾಧಾ, ಈ ಆಹುತಿಗಳು, ಈ ವಲ್ತು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯು. That's why if at all you want to feed gods, you must have a dining table for the gods. What is the dining table? ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇದಿ, ಯಜ್ಞ ವೇದಿ. So whatever offering you make in the ಯಜ್ಞ ವೇದಿ, that is meant for the gods. ದೇವಾನ್ ಅದೇವಾನಾಹೂಯ ಅಗ್ನಿಂ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆವಾಹನ ಮಾಡಿ, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಜ್ವಲನ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರೆದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟೀಸ್ and offer them, and they will all be present. When once you say Agnaya hivitaye grunano havyavadataye nihota satsubarhishi ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನು ಆ ದೇವಾನ್ ವಕ್ಷಿ ಯಕ್ಷಿಚ. ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾಪ ಓ ಅಗ್ನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀರು ಕರ್ಕೊಬೇಕಾಗೋಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರಾಧಾ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದಿ ಆಹುತೀಸ್, ಆಲ್ ವೆಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗಾಡ್ಸ್, te agne and ete somam achyutam. So what is also Radha and Soma? Radha may be taken as a ghee or some such all dravyas, and also the Soma rasam, which is so pressed and prepared. And ಅದನ್ನು ನಿಂದಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದಟ್ ರಾಧಾ, ಆಲ್ ದಟ್ ಸೋಮ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆಹುತೀಸ್, ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಪಥಾನಯ ತತ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಪಥಾನಯ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾತ್ ವೇ ಆಫ್ ದಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಮಿತ್ರ. Mitra is day god and Varuna is the night god. Therefore, you know that only during the daytime you perform pujas. ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಫಲ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೈಪೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಏಷ ದೇವಾನ್ ಸುರಗಣಾನ್ ಪಾದಿಗಭಸ್ತಿವಿಹಿ ಏಷಃ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲವನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಆದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಚರ್ಷಣಿ ಧೃತಃ, ಚರ್ಷಣಿ ಧೃತಃ ಮಿತ್ರಸ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಚರ್ಷಣಿ ಅಂದರೆ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರವರ ಕ್ರಿಯಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋವನು ಯಾರು? ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಸೊ ಅಂಥ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ತನ್ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಪಥಾನಯ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ದಿ ಮಿತ್ರದೇವ, ಆಲ್ಸೋ ಋತಸ್ಯ ಪಥಾ ಪ್ರೇತ ಚಂದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ. ಅಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆಗಳೇ, ದಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಚಂದ್ರ. ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ಚಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್. ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಅನ್ನೋದು ಐಶ್ವರ್ಯ. ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಎಂಬ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಋತಸ್ಯ ಪಥಾ ಪ್ರೇತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್
ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಕ್ಷಿಣ, ಚಂದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೆಂಡರ್ಸ್. ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಳು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಹಾಗಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಂದ್ರ. ಸೊ ಅಂತ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಋತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಋತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತ್ಯ, ಯು ನೋ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೂ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಲಾಸ್. ಸತ್ಯಂ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್, ಋತ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆನ್ ಇನ್ ಹೆವೆನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಪಥಾ ಸುವಿತಾ ನಯಂತಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯಜ್ಞ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದಕ್ಷಿಣ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಹ್ಮಿನ್, ದ ಪುರೋಹಿತ, ಎನ್ರಿಚ್ಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುರೋಹಿತಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಪೀಪಲ್, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ದಕ್ಷಿಣ. ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ, ಅದು ಮಾಮೂಲು ಸ್ಯಾಲರಿ ತರಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಟು ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದಕ್ಷಿಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗತ್ತಂದರೆ ಅದ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ರಾಧ್ಯಾಸಂ. ಸೊ ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಋಷಿಂ ಆರ್ಷೇಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿತೃಮಂತಂ ಪೈತೃಮತ್ಯಗುಂ ಸುಧಾತು ದಕ್ಷಿಣಂ. ಸೊ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು, ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ folds this dakshina is going to help ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸು, ಋಷಿಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ತಂದೆ ಇರುವ ಅಂದರೆ ಲೈನೇಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರೋರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈತೃಮತ್ಯ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಸೊ ಸುಧಾತು ದಕ್ಷಿಣಂ ಸುವಿತಾ. ಪೈತ್ರಮತ್ಯಗುಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗುರುಜಿ? ಪೈತೃಮಂತ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಪಿತೃಪಿತಾಮಹಗಳೆಲ್ಲರೂ, ಅಂದರೆ ಲೈನೇಜಲ್ಲಿ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಜನರೇಷನ್ ಪಿತೃ ಪೈತಾಮಹ ಅಂತಾರೆ. ಪಿತೃ ಅಂದರೆ 3 ಫಾದರ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಅಪ್ಪ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ. ಅಂಡ್ ಪೈತೃಮತ್ಯಂ అంటే ಆ ಪಿತೃ ಪರಂಪರೆ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನೇಜ್, ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಾದರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್, ಅಲ್ಲಿ 21 ಪಿಂಡಗಳು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲದಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ 3 ಜನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮೇ ಬಿ 4th ಫೆಲೋ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾತನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುತ್ತಾತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅನ್ಯಾಯ, ಯಾರು ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೈಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮಗೆ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದಬೇಕು ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ. ಅಪ್ಪ ಯಾರು, ಅಮ್ಮ ಯಾರು, ತಾತ ಯಾರು, ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮುತ್ತಾತ ಯಾರು ಅವ್ರ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ. ಅದನ್ನು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೈತೃಮತ್ಯಗುಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಪಿತೃಪಿತಾಮಹ, ನೀವು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿಸೋವಾಗ ಅವರು ಪುರೋಹಿತರಿಂದ ಪಿತೃಪೈತಾಮಹ ಪಿತೃಪಿತಾಮಹಾನಾಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಮಹಾನಾಮ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 4 ಫಾದರ್ಸು ಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ರು, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಫರ್ ಯುವರ್ ಒಬಿಸೆನ್ಸ್ ಟು ಫಾದರ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ 3 ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೇರ್ ಬೈ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಪೈತಾಮಹಾನಾಂ ಪೈತೃಮಂತಂ. ವೇರ್ ದಟ್ 1 ಋತಸ್ಯ ಪಥಾ ಚಂದ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಪಥಾ ಸುವಿತಾ ನಯಂತಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸದಸ್ಯೈ ಯತಸ್ವಾ. ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್
ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸದಸ್ಯೈಹಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅರ್ಥ. ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಯಜ್ಞ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನೀವು ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ ಹವನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಪೀಪಲ್ ಇರೋದು ಸದಸ್ಯರು. ಬಿಕಾಸ್ ಆ 4 ಜನ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಅರೌಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ ಹೋಮ, ದೇವ್ರ ದಯ ಅಮ್ಮವಾರ ಕೃಪಾ. ಹೆಂಗಂದರೆ 4 ಜನ ಬಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರವ್ರ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ but when once the 4 people are there, we used to start our the homa or yajna and all those things. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಆಖ್ಯ ಯಜ್ಞಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ಸದಸ್ಯೈಹಿ ಯತಸ್ವ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ that you also club the members who are interested to participate or witness the yajna that you are going to perform. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್. ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ 1-4-43, third one, this. So Vasan, if you are there, ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ? ಅಸ್ಮದ್ದಾತ್ರ ದೇವತ್ರ ಗಚ್ಚತ ಮಧುಮತೀಃ ಪ್ರದಾತಾರಂ ಆವಿಶತಾನಿವಹಾಯಾಸ್ಮಾನ್ ದೇವಯಾನೇನ ಪಥೇತ ಸುಕೃತಾಂ ಲೋಕೆ ಸೀದತ ತನ್ನಃ ಸಂಸ್ಕೃತಂ. ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ? ಯತಸ್ವ ಸದಸ್ಯೈರಸ್ಮದ್ಧಾತ್ರ ದೇವತ್ರ ಗಚ್ಚತ ಮಧುಮತೀಂ ಪ್ರದಾತಾರಂ ಮಧುಮತೀಃ ಪ್ರದಾತಾರಂ ಆವಿಶ ಆವಿಶತಾ ಅನವಹಾಯಾಸ್ಮಾನ್ ದೇವಯಾನೇನ ಪಥೇತ ಸುಕೃತಾಂ ಲೋಕೆ ಸೀದತ ತನ್ನಃ ಸಗುಂಸ್ಕೃತಂ. ಸೊ ಇವಾಗ ದೇವಯಾನಂ ಪಿತೃಯಾನಂ ಅಂತ ನಾವು ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಡ್ಸ್, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇ 1, 2, 3, 4 ಅಂತ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇಸ್. ಅಂದ್ರೇನು ಮೈನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಯಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಊರುಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಭೂಲೋಕ ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ನಿ ರೋಡ್ಸ್. ಆ ಜರ್ನಿ ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಪ್ಪ. ಏನು? ಅಸ್ಮದ್ದಾತ್ರ ದೇವತ್ರ ಗಚ್ಚತ. ಸೊ ದೇವತ್ರ ಗಚ್ಚತ ಅಸ್ಮದ್ದಾತ್ರ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಈ ದಕ್ಷಿಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಲಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ನೀವು ಮಾಡೋ ಪೂಜಾ ಫಲ ಯಜಮಾನರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಪುರೋಹಿತರು ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಚ್ಚತ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧುಮತೀ ಪ್ರದಾತಾರಂ ಆವಿಶ. ಓ ದಕ್ಷಿಣ, ಯು ಟ್ರೈ ಟು enter into the pradata, the sacrificer or the yajamana
ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ ನಂತರ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆವಿಶತ ಅನವಹೀಯಾಸ್ಮಾನ್ ದೇವಯಾನೇನ ಪಥೇ ಪಥೇ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವ ಯಾನ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗ. ಸೊ ದೇವಯಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಸಚ್ ಯಜ್ಞ ಪೂಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ವೇಷಿಣಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಂ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಾದ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ, ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ವೇಷಣ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ ಟು 50 years ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಶರೀರ ಅಂತಾರೆ. 50 years ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು, ಶರೀರವನ್ನು ದೇಹ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ದೇಹ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬರೀಡ್ ಆರ್ ಬರ್ಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಾಗ್ತಾನೆ. ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ಸೊ ದೇಹ, ವಪುಹು, ಶರೀರ, ಕಳೇಬರ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳು. ಆದರೆ ಕಳೇಬರಂ. ಸೊ ನೀವು ತೀರ್ಥ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ವಿನಾಶನಂ ಸಮಸ್ತಾಘಸ್ಯ ಶಮನಂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಂ ಶರೀರೇ ಜರ್ಝರೀಭೂತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತೆ ಕಳೇಬರಂ. ಅರ್ಥದಲ್ಲ, ಈ ಕಳೇಬರ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತ ಶರೀರ, ಸೀರಿಯತ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಡಿ. ಬಟ್ ದೇಹ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಸೊ ಹೃದ್ದೇಶೇ ಅಹಂ ತಿಷ್ಠಾಮಿ, ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ 50 years ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ದೇಹ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶರೀರ. ಸೊ ಬಟ್ ಶರೀರದಿಂದ ದೇಹ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಚಿರಾಯು. ಅದರಿಂದ ದೇವಯಾನೇನ ಪಥ ಆ್ಯಂಡ್ ತ ಸುಕೃತಾಂ ಲೋಕೆ ಸೀದತ. ಓ ದಕ್ಷಿಣ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಕೃತಾಂ ಲೋಕೆ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಲೋಕ, ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೂತ್ಕೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅವರ್ ಪಾತ್ ಫೈಂಡರ್, ಯು ಆರ್ ಅವರ್ ಗೈಡ್. ಸುಕೃತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರರು? ಪ್ರಣಂತುಂ ಸ್ತೋತುಂ ವಾ ಕಥಮಕೃತ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭವತಿ. ಸೊ ಕೃತಪುಣ್ಯ ಅಕೃತಪುಣ್ಯ, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡುವನು, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇರುವನು, ಇಬ್ಬರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸತ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಇದ್ದಾರೆ, ತಮೋಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸತ್ವ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮೋಗುಣ ದರ್ ಈಸ್ ರಜೋಗುಣ. ರಜೋಗುಣ ಸತ್ವಗುಣ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ರಜೋಗುಣ ತಾಮಸಗುಣ ಅದರ್ ಜಾಯಿಂಟು. ಸೊ ರಾವಣ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಟ್ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಜಾಯಿಂಟಾಗಿ. ಆದರೆ ವಿಭೀಷಣ ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ಮೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸುಕೃತಂ ಲೋಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಹ ತತ್ ಸಗುಂ ಕೃತಂ. ಓ ದಕ್ಷಿಣ, ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆ ದಕ್ಷಿಣವನ್ನು ಪವಿತ್ರವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ದಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ಡ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಡ್. ಸೊ ಅದು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೃತಂ ಸುಕೃತ ಸಗುಂ ಕೃತಂ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇರೆ, ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಡ್. ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಪುನೀತ ದಕ್ಷಿಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಬೈ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್,
ಬಿಕಾಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಕ್ಷಿಣ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ತುತಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ and next we'll have what is called as Samishta Yaju Homa, and we get the further mantras on the Samishta Yajuhu. It can be understood Samishta ಅಂದರೆ ಟುಗೆದರ್, ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಈ ಸಮಿಷ್ಟ. ಸೊ ಅದೇ ಇಷ್ಟಕೃತ್ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಷ್ಟಕೃತ್ ಅಗ್ನಿ, ವಿಶ್ವಸೃಕ್ ಅಗ್ನಿ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪಾನ್ performing such mantras and ahutis with intention that whatever is the purpose or objective with which you started your homa should be mentioned. ಅದೇ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಬ್ಯುಸಿ, ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಪ್ಪ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿ, ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಷ್ಟ ಯಜು ಹೋಮ ಸಮ್ಯಕ್ ಸುಷ್ಟು ಹೋಮ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸಮಿಷ್ಟ ಯಜುರ್ ಹೋಮ. And Soma is the Rishi, and Dhata is one who, Prajapati is one who is going to give you the wealth, and Savitri Devata is one who will impel you to have appropriate distribution of your wealth and then get lot of punyam and all that. You'll stop, Mana. Om Swasti. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಶ್ರೀವೇದಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್.